بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فینٹسی ورلڈ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک خوفناک کہانی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے وہ میرے چینل فینٹسی ورلڈ کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں۔ کون ہو آخر تم؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ آخر چاہتے کیا ہو تم مجھ سے؟ سامنے آؤ پلیز۔ سارا کے دل میں ایک ساتھ کئی سوال آئے اور اس نے وہ سارے کے سارے سوال فضا میں گھورتے ہوئے کہہ ڈالے۔ جب سارا کو کوئی جواب نہ ملا تو وہ بیڈ پر بے چینی سے بیٹھ گئی اور گزشتہ دنوں میں پیش آنے والے واقعات پر غور کرنے لگی اور اپنے ماضی میں کھو گئی۔ نمرا یار، دعا کرو کہ وہ آج مجھے مل جائے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں نے اسے دیکھا نہیں۔ میرا دل بری طرح تڑپ رہا ہے اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ سارا کینٹین میں بیٹھی اپنی دوست نمرا سے اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہی تھی۔ اوہو یار سارا، تجھے پتا ہی نہیں وہ کون ہے اور اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ تجھے چاہتا بھی ہے کہ نہیں، اور تو اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے۔ پاگل کہیں کی، نمرا نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، وہ مجھے چاہتا نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تجھے نہیں پتا، جب میں اسکول جاتی ہوں تو وہ مجھے نظر آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک کشش ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے، اور ہاں، اس کا میرے قریب سے گزر کر رازدارانہ انداز میں سلام کرنا، نمرا ہم اسے بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے نا۔ سارا شک کے لہجے میں یہ سب باتیں نمرا کو بتائی جا رہی تھی اور نمرا بھی بڑے سلیقے سے یہ باتیں سن رہی تھی۔ لو جی، اب جاؤ تم گھر، ہو سکتا ہے تمہارا مجنوں آج ہی تمہیں مل جائے۔ نمرا نے چھٹی کی گھنٹی کی آواز سن کر کہا۔ چل یار، خدا کرے کہ تیری بات سچ ہو جائے۔ اگر وہ آج کہیں مجھے مل گیا نا تو میں اس سے پوچھ ہی لوں گی کہ وہ کون ہے۔ اتنا کہہ کر سارا نے نمرا کو خدا حافظ کہا اور گھر کا راستہ لیا۔ آج سارا کے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ وہ نوجوان آج اسے کہیں تنہا ملے۔ جب وہ ایک گلی میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ گلی کے دوسرے نکڑ کے قریب ایک لڑکا گلی میں داخل ہوا ہے۔ سارا کا دل پوری طرح دھڑکنے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اتنے میں وہ نوجوان چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ کل میں آپ کو اپنا نمبر دوں گا، اسی گلی میں، اسی وقت، اوکے؟ اتنا کہہ کر وہ نوجوان ابھی آگے ہی بڑھا تھا کہ سارا اس کی آواز کے سحر سے باہر نکل آئی اور خود کو سنبھال کر کچھ ہمت کر کے اس نے اس پراسرار انسان کا نام پوچھ ہی لیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ دانش، نوجوان نے مختصر کہا۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیسے؟ سارا نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ سب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، دانش نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور اتنا کہہ کر نوجوان آگے بڑھ گیا اور سارا دانش کے حسن کے سحر میں ڈوبی گھر کی طرف چل پڑی۔ دانش ہے اس کا نام، اور آج اس نے مجھے اپنا نمبر دینے کا وعدہ کیا ہے، سارا نے خوشی سے کہا۔ دیکھو سارا میری جان، تو کسی اجنبی کے منہ مت لگو۔ آج کل کے لڑکے بڑے لفنگے ہوتے ہیں، پہلے لڑکیوں کو پھنساتے ہیں پھر ان کا استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ نمرا کا لہجہ خاصا پریشان کن تھا۔ نہیں یار دانش، مجھے ایسا ویسا نہیں لگتا۔ اگر ایسا ویسا ہوا بھی تو مجھے کیا، آزما لوں گی میں اسے۔ اور یار تو فکر نہ کر، میں اتنی جلدی اس کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، سارا نے اسے تسلی دی۔ اچھا یار، اتنا تو بتا کہ تیرا مجنوں دیکھنے میں کیسا ہے، نمرا نے شرارت سے کہا۔ خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ میں نے پہلے کبھی کسی کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ لمبی لمبی اور موٹی موٹی خوبصورت جھیل جیسی نیلی آنکھیں، ہونٹ ایسے سرخ جیسے ابھی خون نکل پڑے، بالکل گلاب جیسے، بال گھنگریالے، قد و قامت تو پوچھ ہی مت، بالکل پرفیکٹ،
और रंगत तो ऐसी सफेद कि चांद की चांदनी भी उसके सामने मध्यम पड़ जाएगी। सारा ने तफसील से निम्रा को बताया। चलो देख लूंगी तेरे चांद को भी, निम्रा ने कहा और दोनों क्लास की तरफ चल दी। आज सारा को छुट्टी का बेसब्री से इंतजार था। खुदा खुदा करके छुट्टी हुई और सारा उस गली में पहुंच गई। पूरा 1 घंटा सारा ने इंतजार किया मगर दानिश ना आया। आखिर वो मायूस होकर घर को चल दी। सारे रास्ते में वो सोचती रही कि आखिर वो क्यों नहीं आया। इस तरह दिन गुजरते गए। सारा रोज उसका इंतजार करती रही मगर वो ना आया। अब सारा गुमसुम रहने लगी, ना तो स्कूल के काम में तवज्जो देती और ना ही घर में। एक दिन हस्बे मामूल वो स्कूल से घर आ रही थी कि उसे दानिश नजर आया। सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में वो किसी पाकिस्तान का शहजादा लग रहा था और सारा उसके शहर में डूबती चली गई। दानिश चलता हुआ उसके पास आया। उसे सारा पर एक सरसरी सी नजर डाली और आगे बढ़ गया। वो बेचैन सी हो गई कि आखिर ये कौन है जो उसे इतनी बुरी तरह तड़पा रहा है। न मुंह से कुछ कहता है और न ही कोई इशारा मोहब्बत करता है। सुबह स्कूल पहुंचकर सारा ने तमाम माजरा निम्रा को बताया और उससे मदद तलब की। तो वो बोली, मेरी जान तू उसे एक लेटर लिख दे और जब वो तेरे पास से गुजरे तो तू उसे दे देना। निम्रा ने आहिस्तगी से कहा। हाँ यार ये ठीक रहेगा, सारा ने कहा। अस्सलाम वालेकुम। जी आप कौन हैं? कहाँ से आते हैं? कहाँ जाते हैं? मैं कुछ नहीं जानती। आपके नाम के अलावा मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। बस इतना जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। प्लीज मुझे बताएं। आज सारा दानिश की मुंतजर थी कि वो कब नजर आए और वो उसे खत दे। बिलाखिर गली में कोई नहीं था सारा और दानिश के अलावा। सारा ने उसको खत दिया और घर को चल दी। आज फिर उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और सारा को इस बात का डर था कि अगर उसने बुरा मान लिया तो क्या होगा। खुदा खुदा करके दूसरा दिन भी आ गया। जुम्मे का दिन था। सारा का दिल बदस्तूर बुरी तरह धड़क रहा था कि न जाने जवाब में क्या होगा। इतने में उसे दानिश दूर से आता हुआ दिखाई दिया। गुलाबी शर्ट में वो निहायत ही खूबसूरत लग रहा था। जब वो सारा के पास से गुजरा तो उसने सारा के हाथ में कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। सारा तेज तेज कदमों से घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर उसे सबसे पहले वो खत पढ़ा जो दानिश ने दिया था, जो कुछ यूं था। अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूँ आपको। मैं पिछले 2 सालों से आपको चाहता हूँ मगर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। बस आपको स्कूल आते जाते देखकर ही दिल को तसल्ली देता रहता हूँ। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप भी इसके लिए रजामंद हैं। सारा खुशी से झूम उठी। उसने अपना मोबाइल उठाया और दानिश ने जो नंबर खत में दिया था उस पर मैसेज कर दिया। कुछ देर बाद दानिश ने कॉल की तो उन्होंने काफी देर तक बातें की, इकरार मोहब्बत किया और एक दूसरे के साथ निहायत ही प्यार से रहने लगे। जून का महीना था, खूब गर्मी पड़ रही थी। सारा स्कूल की तरफ से ट्रिप पर जाने वाली थी। इत्तेफाक से उसी दिन दानिश के स्कूल की ट्रिप भी वहीं जानी थी। सुबह सुबह सारा ने निम्रा को बताया कि आज दानिश के स्कूल की ट्रिप भी वहीं जा रही है और हो सकता है कि हम उनसे मिल सकें। दोनों स्कूल की गाड़ियां सफर पर चल पड़ी। सारा और दानिश मैसेज के जरिए एक दूसरे से राब्ते में थे। दानिश के स्कूल की गाड़ी सारा के स्कूल की वैन से कुछ आगे थी। शहर से बाहर कुछ दूर जाने के बाद सड़क सुनसान थी। सड़क के दोनों जानब घने जंगलात थे और शाम हो रही थी। दानिश के स्कूल की बस सारा से कुछ किलोमीटर के फासले पर थी। जब सारा के स्कूल की वैन उनकी बस के करीब पहुंची तो पता चला कि उनकी बस खराब हो गई है। सारा के स्कूल की वैन आधी खाली थी। चुनाचा दोनों स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने आपस में मशवरा किया और दानिश के स्कूल के बच्चे सारा की वैन में सवार हो गए। दानिश का एक दोस्त भी उसके साथ था, जिसे देखते ही निम्रा उसे अपना दिल दे बैठी।
دانش اور اس کا دوست سارا کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ دانش کے دوست کا نام عاصم تھا اور وہ بھی نمرہ کو پسند کرنے لگا۔ پھر انہوں نے جگہوں کی تبدیلی کی۔ عاصم اور نمرہ اکٹھے بیٹھ گئے اور سارا اور دانش اکٹھے بیٹھ گئے۔ سب نے خوب گپیں لگائیں۔ آدھے سے زیادہ راستہ کیسے کٹ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنے میں گاڑی گھنے جنگلات کے درمیان آ کر اچانک خراب ہو گئی۔ سب نیچے اترے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وہاں پر کوئی آبادی بھی نہ تھی۔ ہر طرف سائیں سائیں کرتا ہوا خوفناک جنگل تھا۔ غرض کہ ڈرائیور اس جگہ سے تھوڑا بہت واقف تھا، چنانچہ رات گاڑی میں ہی گزارنی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی رات کو اکیلا باہر نہیں جائے گا، یہ جگہ کافی خطرناک ہے۔ بارش آنے کا بھی خطرہ تھا، اس لیے ایک گھنے درخت کے نیچے ڈرائیور نے بس کھڑی کر دی اور سب آرام کرنے لگے۔ کچھ رات کا وقت تھا کہ ان سب کو دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، مگر کسی نے دھیان نہ دیا۔ صبح جب سب اٹھے تو اسٹوڈنٹس میں سے عادل، رفیق اور حسنین غائب تھے۔ پہلے تو سب نے سوچا کہ شاید گھومنے گئے ہوں، واپس آ جائیں گے، مگر کافی دیر تک جب واپس نہ آئے تو سب کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ سب نے جنگل میں انہیں ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور جنگل میں نکل گئے۔ دانش اور سارا، نمرہ اور عاصم، یہ دونوں جوڑیاں گاڑی میں ہی رہیں تاکہ سامان وغیرہ کی حفاظت کریں۔ نمرہ اور عاصم گاڑی سے نیچے اتر گئے اور ادھر ادھر ٹہلنے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ سارا اور دانش گاڑی میں ہی رہے۔ ان دونوں نے پیار کے خوب عہد و پیما کیے اور بہت سارے وعدے بھی کیے۔ سارا اور دانش اپنی پیار کی دنیا میں گم تھے کہ اچانک باہر سے نمرہ کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ کانپ گئی۔ دونوں جلدی سے گاڑی سے باہر نکلے اور جب باہر کا منظر دیکھا تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ نمرہ عاصم سے لگ کر روئی جا رہی تھی کیونکہ ان کے سامنے ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جس پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جب دریافت کیا تو نمرہ نے بتایا کہ میں پانی پینے کے لیے بس کے اوپر سے اپنا بیگ اتار رہی تھی کہ بوتل نکال کر پانی پیوں تو بوتل کی جگہ میرے ہاتھ میں یہ ڈھانچہ آ گیا۔ ڈھانچے کو دیکھنے کے لیے جب دانش ذرا قریب ہوا تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے کندھے پر کسی چیز کی بوندیں گر رہی تھیں۔ جب دیکھا تو وہ خون تھا۔ سب نے حیرانگی کے عالم میں اوپر دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ نمرہ تو بے ہوش ہو گئی اور عاصم اسے سنبھال رہا تھا کیونکہ منظر ہی نہایت خوفناک اور دہشت سے بھرا ہوا تھا۔ درخت کے اوپر کسی کی لاش آنکھیں پھاڑے نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے خون نکل رہا تھا جو ناک کی نوک پر اکٹھا ہو کر نیچے گر رہا تھا۔ آنکھوں میں خوف تھا، چہرہ خون سے لت پت تھا۔ لاش کے نچلے حصے سے پنڈلیوں تک کا ماس غائب تھا جیسے کسی نے کھا لیا ہو۔ دونوں جوڑیوں کے تو ہوش ہی بحال نہیں ہو رہے تھے، چنانچہ انہوں نے جنگل میں گئے دوستوں کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ شام کے 7 بج رہے تھے کہ اچانک انہیں جنگل سے چیخ سنائی دی۔ ابھی تک ان کے ساتھی واپس نہ آئے تھے، اس لیے انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کے دوستوں کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ چنانچہ دانش اور عاصم نے جنگل میں جا کر ساتھیوں کو ڈھونڈنے کا پروگرام بنایا، مگر نمرہ اور سارا انہیں اکیلے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ نہیں دانش، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، سارا نے روتے ہوئے کہا۔ پاگل، ہم بس تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، گھبراؤ مت، دانش نے سارا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے یہ کسی جنگلی جانور کا کام ہے، عاصم نے شکی لہجے میں کہا۔ نہیں، جانور کا نہیں لگتا مجھے، یہ کسی ڈائن یا بدروح کا کام ہے، نمرہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ چلو جو بھی ہے ہم پتہ کر لیں گے، تم گاڑی سے باہر مت نکلنا، ہم ابھی آتے ہیں، یہ کہہ کر دونوں جنگل میں گھس گئے۔ رات 9 بجے کا وقت تھا کہ سارا کو گاڑی سے باہر کسی کی سرگوشی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، سارا باہر آؤ، دیکھو میں نے تمہارے لیے جوانی دوبارہ حاصل کر لی ہے۔ سارا مدہوشی کے عالم میں گاڑی سے نیچے اترنے لگی کہ نمرہ نے اسے روکنے کی کوشش کی،
मगर ना तो वो कुछ बोल पाई और ना ही चल पाई। सारा निम्रा के सामने गाड़ी से नीचे उतरकर दरख्त की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। सारा आहिस्ता आहिस्ता बदोशी से बाहर निकलने लगी। अब उसे साफ समझ आ रही थी कि कोई दिलकश आवाज वाला नौजवान उसको पुकार रहा है। कौन कौन हो तुम? सारा ने थरथराती हुई आवाज में पूछा। वही जो तुमसे प्यार करता है और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये आवाज दरख्त से आई थी। तुम जो भी हो, मैं नहीं जानती तुम्हें, मगर इतना सुन लो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सारा ने गुस्से से कहा। जानता था मैं कि तुम्हें कौन पसंद करता है। ये आदिल और हसनैन पसंद करते थे ना। देखो ना क्या हाल बना दिया है मैंने उनका। एक तरफ मेरे दुश्मन मर गए और दूसरी तरफ उनके खून और गोश्त से मुझे फिर से जवानी मिल गई। दरख्त से आवाज आई। आखिर तुम कौन हो? सामने तो आओ। और तुमने उन्हें क्यों मारा है? सारा ने गुस्से से लेकिन रोते हुए और चीखते हुए पूछा। मैं तुम्हारे सामने सिर्फ तभी आऊंगा जब तुम मुझसे कहोगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और उनको मैंने इसीलिए मारा कि ये दोनों ही तुमसे प्यार करते थे और तुम मेरे अलावा किसी की भी नहीं बन सकती। दरख्त से फिर आवाज आई। ये तुम्हारी भूल है। मैंने तुमसे प्यार किया ही नहीं। ना मैंने तुमसे प्यार किया था, न किया है और ना कभी करूंगी। अच्छी तरह समझ लो, सारा ने उसी अंदाज से कहा। और तुम भी समझ लो कि अगर मेरे अलावा कोई तेरे पास भी आया तो उसकी जान ले लूंगा। दरख्त से आवाज आई। मैं दानिश से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें उसको छूने भी नहीं दूंगी। जानता हूँ उस कमबख्त को भी मारने की बहुत कोशिश की, मगर उसके गले में जो तावीज है उससे उसे बचा लिया। मगर कब तक बचेगा वो? सारा पीछे से आवाज सुनाई दी। दानिश? सारा ने चौंक कर देखा। किससे बातें कर रही हो? दानिश ने पूछा तो सारा ने उसे तमाम वाक़े की तफसील बताई। ओह, तो इस कमबख्त की वजह से हमारे साथी मारे गए हैं, दानिश ने कहा। क्या? सारा ने हैरानगी से कहा। हाँ, सबके ढांचे मिले हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा, बस हम 4 बचे हैं, दानिश ने अफसोस से कहा। और दानिश, वो निम्रा और आसिम को कुछ नहीं करेगा और तुम्हें वो छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे गले में जो तावीज है वो उसे रोक रहा है। और मुझे भी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। सारा ने जब मजीद ये बताया तो दानिश हैरान रह गया। सारा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, मगर कैसे? गाड़ी तो खराब है ना। कुछ दूर तक पैदल चलते हैं, सुबह होने वाली है, क्या पता कोई गाड़ी मिल जाए, आसिम ने कहा। आइडिया तो बुरा नहीं, मगर मेरे कपड़े खराब हो गए हैं, मैं जरा कपड़े तब्दील कर लूं। दानिश कपड़े बदल रहा था तो उसका तावीज शर्ट के साथ फंस कर गिर गया। हाँ चलो, अब जल्दी से निकले, दानिश ने कहा। जाओगे तो तब ना जब मैं जाने दूंगा, दरख्त से आवाज आई। दानिश, आप उसकी बातों पर ध्यान ना दें, बस चले यहाँ से, सारा ने कहा। चारों भागने लगे और वहां से काफी दूर निकल आए, मगर उन्हें मुसलसल धमकी भरे कहकों की आवाजें आती रहीं। सब थक चुके थे कि अचानक एक बड़ा सा ट्रक आया और दानिश को टक्कर मार दी। वो तड़पने लगा। सारा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वो अपने घर के बेड पर थी। दरियाफ्त करने पर पता चला कि सारा को पूरे 2 माह बाद होश आया है। सारा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि पता नहीं 2 महीनों में क्या क्या हो गया। खुदा जाने दानिश किस हाल में होगा। इसी बेचैनी के साथ उसने दानिश के नंबर पर कॉल की। उसकी अम्मी ने कॉल रिसीव की। दरियाफ्त करने पर पता चला कि दानिश को काफी चोटें आई थी, मगर अब वो ठीक है। ये सुनकर सारा की जान में जान आ गई। अभी फोन बंद ही किया था कि उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। वो बेचैन हो गई। आज वो बेचैनी की हालत में बेड पर बैठी थी
कि निम्रा और आसिम उससे मिलने आए। सारा दोनों के साथ गले लगकर खूब रोई और उन्हें बताया कि आज भी वो मनहूस आवाज मेरा पीछा कर रही है। फिक्र न करो सारा, हमने इसका हल निकाल लिया है। आसिम ने फिक्र से कहा, दानिश के अब्बू बहुत बड़े आमिल हैं। मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि पता चल जाएगा। आज उन्होंने बताने का वादा किया था। आसिम ने कहा शाम को चलेंगे। सारा ने कहा ठीक है। 7 बजे सब उनके आस्थाने पर मौजूद थे। सारा तो दानिश को देख देख कर खुश हो रही थी और शुक्र कर रही थी कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। देखो बच्चों, वो मामूली जिन नहीं है, वो आदम खोर जिन है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो हिंदू है और सारा से प्यार करता है। उसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि चांद की 14वीं रात को, जो कि आज से 2 दिन बाद है, तब उसकी ताकतें बढ़ेंगी। इससे पहले ही तुम्हें किसी न किसी तरह इस खतरनाक जिन के दरख्त को जलाना होगा। बाबा जी ने तफसीलात बताई और ये भी बताया कि दरख्त को सिर्फ सारा ही जला सकती है। सारा अपना नाम सुनकर बहुत खुश हुई और डर भी गई थी कि कहीं उनको कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन बाबा जी ने उसको हिम्मत दी और यूं बाबा जी ने इन चारों को दुआओं के साथ रुखसत किया। चारों बाबा जी के आस्थाने से निकलकर घर को चल दिए और मशवरा करने लगे कि ये सब कैसे किया जाए। दानिश ने सारा को काफी हौसला दिया और कहा, तुम अकेली नहीं होगी, हम सब तुम्हारे साथ ही होंगे। तुमने बस वही कुछ करना है जो बाबा ने कहा। दरख्त को आग लगानी है, पूरे दरख्त पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करना है, इसके बाद आग लगानी है। बस हिम्मत करो, डरना नहीं है। फिर दूसरे दिन वो सब अपने सफर पर रवाना हो गए। एक लंबा सफर करने के बाद वो इसी जंगल में जा पहुंचे जहां वो दरख्त था और जहां उनके साथियों के ढांचे पड़े हुए थे। वो सब उन ढांचों को देखकर खौफजदा हो गए। ये ऐसी जगह थी जहां लोग खौफ की वजह से जाते न थे। यही वजह थी कि इन ढांचों को भी अभी तक किसी ने दफनाया नहीं था। जहां जहां ढांचे पड़े हुए थे अब तक वही मौजूद थे। कुछ हड्डियां टूटकर बिखर गई थीं और कुछ वैसी ही थीं। वो चारों खौफजदा चलते गए और उस दरख्त तक जा पहुंचे। सबने मिलकर पूरे दरख्त पर मिट्टी का तेल छिड़का, लेकिन जब आग लगाने की बारी आई तो जैसे ही वो आग जलाते एक हवा का झोंका आता और आग बुझ जाती। इस मंजर से सब परेशान थे, मगर सारा ने बाबा जी का दिया हुआ व्रत जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया और आग को जलाया। एकदम दरख्त को आग लगा दी। जब आग लगी तो दिल दहला देने वाली आवाजें दरख्त से आने लगी, मगर कोई डरा नहीं था क्योंकि वो जान गए थे और जिस मकसद के लिए आए हैं वो पूरा हो गया है। वो आदम खोर जिन अल्लाह के हुक्म से जल गया है। ऐसा ही हो रहा था कि दरख्त से अजीब दहशत में डूबी हुई आवाजें सुनाई देती रहीं, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता खामोश होती गईं। कुछ देर बाद वो दरख्त जलकर राख हो गया। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर वापस घरों को चल दिए। एक लंबा सफर तय करने के बाद वो घर जा पहुंचे। निम्रा और आसिम की शादी हो चुकी है, जबकि सारा और दानिश की मंगनी हो चुकी है और सभी खुश हैं। इसके बाद सारा को किसी भी किस्म की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन जब उन चारों को ये वाकया याद आता तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अगर आपके साथ इस तरह के कोई वाक़यात पेश आते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार